Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah pun saya katakan semalam, insya-Allah pada hari ini saya akan mulakan kelas hari Jumaat saya yang saya selalu mengajar di Woodland untuk saya membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Akan tetapi sebelum kita memulakan membaca kitab Bidayatul Hidayah, kita akan sama-sama membaca Ratib Al-Atas insya-Allah. Maka sama-samalah para jemaah boleh mengikuti saya untuk membaca Ratib Al-Atas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
النعيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بأراس، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati sallim ummati sayyidina Allahumma ansur ummati barik fi ummati بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه.
Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barakah ini, pada malam-malam bulan Sya'ban, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada hujung-hujung bulan Sya'ban dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, saya setiap hari Khamis malam, saya setiap hari Jumaat malam Sabtu saya ada mempunyai ada kelas ya yang saya mengajar di kawasan Woodland ya, di kawasan Marsiling sana. Maka semenjak keadaan yang tidak mengizinkan untuk kita berkumpul-kumpul lagi, maka telah pun saya berbincang dengan beberapa jemaah yang ada di sana dan termasuk tuan rumah, maka ada baiknya saya mengadakan kelas ini secara online ya, walaupun tidak terikat, walaupun kelas hari Jumaat ini tidak terikat seperti pada hari Selasa, iaitu kuliah di Masjid Khalid, hari Rabu kuliah di hari Selasa kuliah di Masjid Abdul Razak, hari Rabu kuliah di Masjid Khalid ya, tapi pada hari Jumaat saya mengajar di rumah orang. Maka saya akan teruskan pengajian ini seperti mana saya teruskan di rumahnya ya. Kebiasaannya kita membaca 3 buah kitab, iaitu hadis 40, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu membahas tentang fikih ya, dan juga kita membaca kitab Bidayatul Hidayah ya. Tetapi pada kali ini saya akan baca satu kitab sahaja, iaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam, iaitu Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu taala, ataupun kita kenal dengan namanya sebutan Imam Ghazali. Sampailah kita pada muka surat 96, ataupun mungkin di antara para jemaah yang memiliki kitabnya boleh buka kepada bab yang ke-12 yang memperjelaskan tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, iaitu adab-adab, lebih tepat lagi, iaitu bab ini membahaskan tentang adab-adab tatkala kita bersembahyang secara berjamaah. Dimulakan bab ini, iaitu Imam Al-Ghazali rahimallahu taala memulakan bab ini dengan beliau memperjelaskan yang pertama, adab-adabnya yang pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam, iaitu yang dimaksudkan imam adalah orang yang akan memimpin solat tersebut ya, bahawa ia meringkaskan sembahyangnya ya, meringkaskan sembahyangnya. Maksud beringkaskan sembahyangnya, Imam Ghazali mendatangkan hadis, iaitu daripada dalam hal ini hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian, sembahyang yang ringkas ini bagaimana? Ya, memang ada ya keterangan-keterangan yang bahawasanya apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin solat berjemaah, beliau akan solat dengan ringkas. Maksud ringkas bukan solat kalang kabut ya. Kalau beliau baca surah pun tidaklah seperti surah yang panjang-panjang ya, tidak lama solatnya ya. Dan juga ada keterangan diperjelaskan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang solat mendengar suara bayi menangis, maka beliau akan mempercepatkan solatnya ya, mempercepatkan solatnya. Kita apabila solat berjemaah, kita perlu tahu ya, kita perlu faham bagaimana cara untuk memimpin solat tersebut, selain daripada kita mengetahui rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kerana bila kita solat berjemaah, imam tersebut perlulah menjadi seorang imam yang bijaksana ya. Tidak perlu untuk solat dengan caranya. Maksud dengan caranya apa? Ada orang solat itu, oh saya solat begini. Jadi kalau siapa nak ikut, siapa tak nak ikut sudah. Ini agak sedikit keliru ya. Cuma ada juga para alim ulama memperjelaskan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau solat subuh hari Jumaat
beliau akan solat lama solatnya. Kerana apa? Di dalam solat subuh hari Jumaat itu beliau akan melaksanakan, Nabi SAW akan melaksanakan sujud tilawah ataupun sujud sajadah, ya. Maka alangkah baiknya kalau kita pula bila menjadi seorang imam, apabila dulu pengalaman saya menjadi imam memimpin solat subuh di masjid, biasanya saya akan buat apa? Sebelum saya angkat takbir, saya akan memberi pengumuman kepada para jemaah yang bahawasanya insya-Allah dalam solat subuh ini kita akan mengadakan sujud tilawah. Nah, jadi para makmum pun mengetahuinya apabila nanti dalam solat subuh itu ada sujud tilawah, supaya tidak terjadi kekeliruan. Gitulah dia. Yang kedua pula diperjelaskan oleh Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu taala, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamahnya dan sebelum saf dibetulkan. Ini adab, ya. Juga adab kalau kita solat berjemaah, sudah pasti, ya, sudah pasti azan dahulu apabila masuk waktu. Bila selesai azan, apa, ya, solat sunat qabliyah. Habis solat sunat qabliyah akan iqamah, iaitu muazzin ataupun Bilal akan kamat, ya, dengan Bilal tersebut telah pun mendapat signal daripada imam, ya, ataupun telah ditetapkan di masjid tersebut. Ada sebahagian masjid di negara kita, di tanah air kita, sudah diletakkan signage, ya, bahawasanya Bilal akan kamat 10 minit ataupun 15 minit setelah azan, ya, memberi peluang kepada para jemaah yang datang melaksanakan solat sunat qabliyah. Bagi para jemaah yang mungkin agak datangnya terlambat, bila beliau masuk masjid Bilal sudah kamat, tidak boleh jemaah itu menyalahkan Bilal, saya belum solat sunat lagi. Begitulah dia, ya. Sebab Bilal dia akan kamat sesuai dengan perintah imam, ya. Dan dijelaskan imam juga, dijelaskan, ya, adab yang kedua ini, kalau boleh imam tersebut bila dia diri di tempat imam, bila dia diri di mihrab, ya, untuk dia memimpin solat tersebut, hendaklah imam itu kalau boleh memberitahu kepada para jemaah, ya, supaya rata-ratakan saf, penuhkan saf, jangan biarkan saf yang kosong, ya. Kalau boleh cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu. Kalau boleh cakap bahasa Arab, cakap bahasa Arab. Istau sufufakum liiqamatis salah. Begitulah dia. Hakadha, ya. Habis Bilal qamat, imam pun dah beritahu seperti itu, barulah mula takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram di sini perlu untuk kita faham, yang dinamakan takbiratul ihram Allahu Akbar, ya. Saya ulang sekali lagi, yang dinamakan takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbar, kena tepat, tidak boleh dikurangkan. Tidak boleh kita bertakbiratul ihram Allah Akbar, hu-nya dihilangkan, tak boleh. Ataupun kita memanjangkan akbarnya, Allahu Akbar pun tak boleh, ya. Ada juga dijelaskan oleh para alim ulama, tidak boleh kita mematkan huruf alif pada lafaz Allah. Mematkan mat, erti mat tu memanjangkan. Kita tidak boleh bertakbiratul ihram Allahu Akbar, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Perlunya seharusnya kita bertakbiratul ihram dengan Allahu Akbar. Begitulah dia, ya. Begitulah dia. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Yang ketiga pula, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri, ya. Imam perlu dia perlu nyaringkan suaranya, ya, apabila imam itu mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, ya. Letakkan tangan kiri ini, ya, antara dada, senang cakap letakkan di perut lah, ya. Tangan kiri dan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Kata, ya. Dan makmum pula bagaimana? Makmum, bilakah makmum itu akan bertakbiratul ihram? Makmum itu bertakbiratul ihram apabila selesai imam takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, bila imam sudah Akbar, barulah makmum itu Allahu Akbar. Dan makmum tidak perlu untuk mengangkat suara, ya. Makmum tidak perlu untuk mengangkat suara. Ada juga keterangan fikih memperjelaskan makruh hukumnya
Makmum itu angkat suara. Kalau sampai mengganggu jemaah di sebelah kanan dan kirinya, boleh terjadi satu hukum yang haram. Maka diperjelaskan makmum itu bagaimana bila mengangkat takbir boleh mengeluarkan suara, tetapi makmum itu sendiri, kita sendiri sebagai makmum mendengar yang suara kita ini keluar, supaya kita tahu yang kita sekarang ini dalam keadaan takbiratul ihram. Yang keempat pula, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Ya, bila kita solat, kita jatuhkan niat. Ya, kalau kita solat maghrib, usalli fardal maghribi thalatha raka'atin, lihat, thalatha raka'atin imaman ataupun makmuman. Kalau kita jadi imam, sebut imam. Kalau kita jadi makmum, sebut makmum. Ya, kalau kita tak jadi imam, kita tak jadi makmum, berarti kita tidak solat berjamaah, kita solat sendirian. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan. Tu dia hakadha. Ya, diperjelaskan, jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalipun makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah, dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Begitulah dia. Berarti apa? Kalau imam tidak niat berjamaah, yang dapat pahala kalau makmum niat makmuman berjamaah, berarti imam tidak dapat pahala berjamaah. Tapi bagaimana solatnya, batal ke tidak? Dijelaskan tidak batal. Solatnya sah selagi tidak melaksanakan salah satu daripada perkara-perkara mubtilatus solah, iaitu perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Yang kelima pula, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah, dan seperti halnya orang yang sembahyang sendirian, dan hendaklah imam meninggikan suara ketika membaca surah Al-Fatihah dari surah yang selepasnya pada sembahyang subuh 2 rakaat. Ya, maksudnya di sini diperjelaskan bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah, ya, baik antara imam ataupun makmum, bila kita habis daripada takbiratul ihram, kita baca apa? Kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukan. Ini kita baca doa iftitah sampai habis dengan kita tidak menyaringkan suara, kita tidak mengangkat suara, tetapi kita mengeluarkan suara sebatas kita sendiri mendengarnya, kita sendiri mengetahuinya. Ya, dan setelah itu imam akan apa? Imam akan membaca surah Fatihah. Bila imam baca surah Fatihah, imam perlu nyaringkan suara, imam perlu kuatkan suara. Ya, imam perlu kuatkan suara. Dan juga bilakah imam itu membaca Fatihah dengan lantang suaranya? Imam itu membaca Fatihah dengan lantang suaranya apabila sembahyang subuh pada 2 rakaat, ya, iaitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, apabila sembahyang dan juga 2 rakaat permulaan daripada sembahyang maghrib, ya, dan isyak, ya, ini sembahyang jahriyah katanya, sembahyang yang apa? Sembahyang yang kuat suaranya, ya. Jadi maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Manakah imam perlu mengeluarkan suara, ya, meninggikan suara bila membaca surah Fatihah? Pada sembahyang subuh rakaat pertama dan rakaat yang kedua, sembahyang maghrib pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua, sembahyang isyak pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Sembahyang maghrib pada rakaat yang ketiga tidak perlu untuk menyaringkan suara, tetapi membaca pelan-pelan sekadar mendengar sendiri. Dan makmum pun begitu juga. Dan begitu juga pada solat isyak, ya, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Begitulah imam dan makmum membaca surah Fatihah sekadar mendengar sendiri. Demikian pula orang yang sembahyang sendirian, begitu juga kalau orang itu sembahyang sendirian, sama hukumnya para jemaah sekalian, ya. Maksud sama hukumnya apa? Ya, kalau dia sembahyang subuh sendirian, sembahyang maghrib sendirian, sembahyang isyak sendirian, subuh 2 rakaat yang pertama suaranya nyaring, ya. Suara, tapi nyaring tu janganlah sekuat-kuat hati, ya. Maksudnya bagaimana? Dia sendiri mengeluarkan suara, dia sendiri dengar. Kata begitulah dia, ya. Dan hendaklah imam meninggikan suara dengan perkataan amin. Bila kita solat berjamaah, imam bila baca surah Fatihah, ya, sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Apa kita baca? Imam membaca amin. Kata begitulah dia. Dan pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Berarti apa? Bila imam baca amin, makmum pun baca juga amin. Ya, kata begitulah dia. Yang keenam, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca surah Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca surah Fatihah. Ya, bila maksudnya bagaimana? Bila imam itu selesai baca surah Fatihah, ya, waladhdallin, amin, diam sebentar. Bila diamnya imam ini, apa buat? Makmum baca surah Fatihah. Ya, makmum baca surah Fatihah. Maka dan dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Dan makmum juga makmum jangan membaca surah kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imam. Begitu dia yang dijelaskan. Berarti apa? Kalau makmum itu sudah selesai baca Fatihah, ya, imam mula baca surah, hendaklah makmum itu diam. Ya, diam, ya. Hendaklah makmum itu diam. Kata. Yang ketujuh pula, ya, adab-adab dalam sembahyang berjemaah. Perkara yang ketujuh yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih dari 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Di dalam rukun-rukun solat yang lain, seperti rukuk, seperti sujud, seperti duduk di antara dua sujud, ya, kita akan membaca apa? Bila kita rukuk, kita akan baca bacaan di rukuk 3 kali, ya. Bila kita sujud, kita akan baca bacaan sujud 3 kali, ya. Bila kita duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni, ya, kita akan apa? Sampailah akhir tersebut, kita akan membaca 3 kali. Kita akan membacanya sekali kalau duduk di antara dua sujud. Dan juga tatkala kita tasyahud awal. Apa maksud tasyahud awal? Iaitu tahiyat awal para jemaah sekalian, ya. Tahiyat awal. Bila kita tahiyat awal, diperjelaskan apa? Imam jangan baca lebih daripada 3 kali. Bila waktu rukuk, bila waktu sujud, jangan lebih daripada 3 kali. Dan bila dia tatkala membaca tasyahud awal, ya, tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai. Ini bacaan dalam tahiyat awal, ya. Tidak perlu untuk kita teruskan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tidak, itu pada tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal cukup dengan kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu apa? Bangun, sambung pada rakaat yang seterusnya, iaitu rakaat yang ketiga. Adab yang ke-8 pula diperjelaskan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala, ya, di dalam bab memperjelaskan tentang adab-adab sembahyang berjamaah ini. Hendaklah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ini para jemaah sekalian? Imam Al-Ghazali rahimallahu taala mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita memimpin solat, bila kita jadi imam, ya, hendaklah imam membaca surah Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. 2 rakaat yang terakhir itu apa? Pada sembahyang apa? Sembahyang apa? 2 rakaat yang terakhir, ya, pada sembahyang maghrib 1 rakaat yang terakhir, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak ada 4 rakaat. Maka 2 rakaat yang terakhir hendaklah imam itu apa? Baca Fatihah itu, ya,
Jangan apa? Jangan suka memanjangkan bacaannya. Ya, maksud memanjang tu apa? Jangan lambatkan bacaan. Ya, cepatkan bacaannya. Dan setelah itu, ya, dan juga apa? Seperti memanjangkan doa di dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat atas Rasulullah SAW. Ya, dijelaskan di sini memang ada beberapa keterangan-keterangan. Maksud tasyahud ialah kita dalam keadaan tahiyat, ya, baik dia tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tadi telah dijelaskan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, stop, selesai. Bila tahiyat akhir, ya, dijelaskan sunnah sampai fil alamina innaka hamidum majid, memang terdapat. Ya, kalau kita nak sambung dengan doa boleh tak? Memang ada keterangan yang memperjelaskan sambung dengan doa. Apa doa yang dibaca? Ya, doa yang dibaca yang warid anin Nabi SAW diperjelaskan, Allahumma inni a'udzubika, ya, a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada engkau dengan fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya, berlindung dari pedihnya azab kubur. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada fitnah mahya, fitnah orang-orang yang hidup, wal mamat, dan fitnah orang-orang yang mati. Ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini seingat saya, ya, seingat saya inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, untuk kita baca ini. Bila kita baca ini, selesai daripada tahiyat akhir, habis tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid, sebelum kita beri salam, baca doa ini dengan cepat bacanya. Hakadha, ya. Seterusnya pada perkara yang ke-9 pula diperjelaskan oleh Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucap salam kepada ahli jannah, dan ahli jannah pula berniat minta maaf, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jemaah, dan ahli jemaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salamnya imam. Ini adab para jemaah sekalian, ya, adab para jemaah sekalian. Baik, bila kita sebut tentang salam para jemaah sekalian, ya, apa yang saya faham, seperti apa yang saya tahu, memberi salam di dalam sembahyang ini, ya, memberi salam di dalam sembahyang ini, sebahagian besar para alim ulama fuqaha ada yang memperjelaskannya, ada yang memperjelaskan. Cara yang pertama, bagaimana? Lihat ini para jemaah sekalian. Selesai kita daripada bacaan tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Pusing. Ya. Kiri pun sama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara pertama. Cara yang kedua, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga pula dijelaskan oleh para alim ulama, fil alam, bila habis daripada tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beginilah yang diajarkan oleh para alim ulama, ya, beginilah yang diajarkan oleh para alim ulama, ya. Maka kita ikut cara para alim ulama ni yang telah mengajar kita cara memberi salam, caranya begini, maka ikut kita, hakadha, ya, ikut kita para jemaah sekalian. Yang ke-10 pula diperjelaskan, hendaklah imam duduk sekejap
selepas selesai daripada salamnya, dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan ia menoleh ke kiri atau ke kanan. Ya. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan janganlah ada di kalangan para makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Adab yang ke-10 yang dijelaskan oleh Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, apabila imam itu habis sembahyang, selesai daripada beri salam, ya, hendaklah apa? Sunnah hukumnya imam itu pusing ke kanan, ya, pusing ke kanan, ya, dan imam itu toleh lihat para jemaah. Sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya, kecuali kalau kita solat maghrib dan solat subuh. Diajarkan oleh Nabi SAW, sunnah, ya, adalah apa? Selesai kita solat subuh dan solat maghrib, selesai kita daripada beri salam, jangan bergerak duduk kita. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Habis itu barulah kita pusing ke kanan. Hakadha, ini pada solat subuh dan solat maghrib. Pada solat zuhur, solat asar, ya, solat isya, ya, disunahkan begitu selesai kita beri salam, kita pun pusing ke kanan dan beristighfar, teruskan wirid-wirid kita. Hakadha, begitulah dia yang dijelaskan oleh para alim ulama. Hakadha. Adab yang ke-11 pula para jemaah yang dirahmati Allah. Sambung sikit. Adab yang adab yang ke-10 tadi diajarkan juga oleh Imam Ghazali rahimallahu taala. So adabnya bagaimana bagi seorang makmum? Jangan bangun, duduk bila sembahyang berjemaah ini. Jangan bangun, duduk. Ada sebahagian daripada bila kita solat berjemaah, kadang-kadang saya pun bingung. Begitu selesai imam beri salam, baru mula kita nak baca wirid selepas solat. Kita istighfar 3 kali, kita membaca Allahumma antas salam, ya, kita mau berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kita mau baca doa dan sebagainya. Kita membaca Allahumma ajirna minan nar pada solat selepas solat maghrib dan solat subuh. Tapi sayangnya ada jemaah langsung terus bangun. Ini agak apa? Boleh saya mengatakan agak keliru sikit lah, ya. Agak keliru sikit lah, ya. Kita ni kalau sembahyang, ya, disunahkan dah habis sembahyang ni duduk sebentar, istighfar sekejap, ya, baca doa sikit, ya. Takkanlah kita dengan kita istighfar 3 kali, dengan kita baca doa Allahumma antas salam, dengan kita berzikir, takkanlah lambat sangat. Agak-agak berapa lama habis daripada sembahyang tersebut, imam baca wirid tu berapa lama? Ada setengah jam? Saya rasa tak sampai setengah jam. Mungkin ada dalam 10 minit, ya, ataupun kurang daripada 10 minit. Kalau sudah terbiasa baca cepat, ya, cepat, alhamdulillah. Maka seharusnya kita apa? Kita jaga. Ini adab kita para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Adab kita apa? Habis dari solat tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pula memperjelaskan apa? Oh, tak ada. Habis sembahyang terus bangun, tak payah baca doa. Ini keliru para jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan terdapat hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis kalau tidak silap saya, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memperjelaskan, ya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis daripada beliau melaksanakan solat, beliau akan beristighfar dan akan membaca wirid bersama dengan para sahabat-sahabat, dengan beliau menyaringkan suara, beliau mengangkat suara, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka begitulah seharusnya kita. Adab yang ke-11 pula diperjelaskan, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh, maka hendaklah dia membaca doa dengan lafaz ini. Mengkhususkan tu macam mana para jemaah sekalian? Baik, ini kita perlu faham bahasa Arab sikitlah
ya, kita perlu faham bahasa Arab. Memang kalau kita dulu belajar fikih, bila kita baca doa doa kunut di dalam solat subuh pada rakaat yang kedua selepas daripada i'tidal, ya, kita baca apa dulu? Kalau kita belajar fikih, kita kata Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, ya, sampailah seterusnya. Seharusnya kalau kita menjadi imam, ya, kita bagaimana membaca doa kunut itu dengan menggunakan dengan menggunakan lafaz plural. Lafaz plural ini kita kena faham bahasa Arab sikitlah para jemaah sekalian. Kalau kita bilang Allahumma hadini, itu apa? Mufrad, itu ya mutakallim untuk diri dia sendiri, ya. Ya Allah, tunjukkanlah aku, ya. Tunjukkanlah apa? Ya Allah, tunjukkanlah aku. Allahumma hdini fi man, ya Allah, Allahumma hdini, ya Allah, hidayahkanlah kepada aku. Sedangkan kita jadi imam, tapi ada jemaah dekat belakang semuanya amin. Lah, kita imam ni baca doa seorang pula. Seharusnya tidak seperti itu. Imam kalau dia jadi imam, dia baca doa bagaimana? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah, tunjukkanlah hidayah kepada aku, ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada kami seperti mana yang kau telah memberikan hidayah kepada mereka. Begitulah dia, hakadha, ya, sampailah akhir daripada doa kunut tersebut. Dan hendaklah imam meninggikan suara dengan bila imam itu baca kunut, dan para makmum hendaklah mengaminkan bacaan doa kunutnya. Doa kunutnya siapa? Doa kunutnya imam, ya, doa kunutnya imam. Bersebut berkenaan tentang mengangkat tangan pada kunut ini para jemaah sekalian, ya. Ada juga bagaimana hukumnya bila kita sembahyang, kita baca doa kunut, ya. Perlu kita angkat tangan ke tak perlu kita angkat tangan? Seperti apa yang kita semua nampak dan kita semua mengamalkan, ia merupakan ajaran daripada para alim ulama, ya. Lebih baik kita angkat tangan, ya. Lebih baik kita angkat tangan, walaupun ada keterangan yang memperjelaskan tak perlu angkat tangan, tapi lebih baik kita angkat tangan, ya, bila kita membaca doa tersebut. Imam akan membaca doa kunut, ya, seperti apa yang biasa kita praktikkan di negeri kita Singapura ini. Dengan apa? Bila imam baca doa kunut, wa qina syarra ma qadait, bila sampai kepada wa qina syarra ma qadait, imam akan diam, ya. Imam akan diam. Maka makmum pula akan teruskan baca kunut itu sendiri, ya. Makmum baca kunut sendiri dan imam pun akan baca kunut sendiri, ya. Sampailah bila habis baca kunut, imam pun akan sujud, maka makmum pun sujud. Hakadha, begitulah dia, ya. Macam mana kalau imam itu dia baca kunut tapi dia tak stop, terus dia baca sampailah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Bagaimana para jemaah sekalian? Kita makmum ni bagaimana? Ikut baca juga, ataupun kalau kita tak fasih baca, aminkan saja, hakadha, ya. Tapi lebih baik makmum itu baca kunut, hakadha. Yang ke-12 pula diperjelaskan, adab yang ke-12 pula oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapannya untuk bersama dengannya di saf yang baru. Ini maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Begini, apabila saf yang pertama itu dah penuh, tahu-tahu datang lagi makmum, ada saf yang kedua. Bila ada saf yang kedua, ya, jangan saf yang kedua tu jangan biarkan seorang-seorang, ya. Hendaklah salah satu daripada makmum yang ada di depannya itu mundur ke belakang, ya. Mundur ke belakang, jadilah dia bersebelahan. Akan tetapi kalau makmum ini
yang saf yang nombor 2 ini yakin bahawasanya nanti sekejap lagi ada lagi orang datang, ataupun bila dia nak angkat takbir dia dah nampak orang datang, maka dia isyaratkan kepada orang tersebut supaya solat di sebelahnya. Begitulah dia, ya, begitulah dia. Ada juga para alim ulama memperjelaskan apa, makruh membiarkan makmum itu sembahyang seorang-seorang, ya. Yang dinamakan makmum tu dia bukan sendirian, yang dinamakan makmum tu dia lebih daripada satu. Kata adab yang ke-13 pula, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya, bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imamnya, maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai kepada had rukuk, dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam tercacak di atas lantai. Apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Maksudnya di sini ialah yang dinamakan sembahyang berjemaah itu ada imam, ada makmum. Maka makmum itu dia akan ikut perbuatan imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Af'alul imam, af'alul makmum. Bacaannya imam, bacaannya makmum. Perbuatannya imam, perbuatannya makmum. Berarti apa? Makmum ikut imam. Ya, makmum ikut imam. Jadi bagaimana cara sebaik-baiknya, secantik-cantiknya, seafdal-afdalnya dalam kita solat berjemaah, dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, adalah kita solat berjemaah, ya, tadi dah dijelaskan. Bila makmum angkat takbir, apabila imam telah lengkap selesai angkat takbir, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Bila imam itu rukuk, Allahu Akbar, tu dia, ya, Allahu Akbar, bar tu lengkap dah, rukuk dah. Ya, bila dah lengkap rukuk dia, cantik rukuk dia, akbar, barulah makmum itu Allahu Akbar. I'tidal juga sama. Sami Allah, katakan ini rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Tegak dia diri. Begitu bila dah barulah makmum itu Sami Allahu liman hamidah. Bila sujud, Allahu Akbar. Bila makmum itu bila imam itu sujud, Hu Akbar, barulah makmum itu Allahu Akbar. Jangan imam Allah, bila imam mula rukuk, makmum pun sama-sama rukuk. Tak boleh para jemaah sekalian, ya, tak boleh. Dan juga bila kita solat berjemaah, tidak boleh makmum itu mendahului imam. Imam belum sujud, makmum dah sujud. Imam belum beri salam, makmum dah beri salam. Tak boleh para jemaah sekalian, tak sah solatnya seperti itu. Ya, yang dinamakan solat berjemaah, makmum perlu ikut imam. Sekiranya nanti kalaulah habis daripada tahiyat akhir, sebelum beri salam, mungkin imam dia baru ingat tadi ada salah satu daripada sunnah-sunnah ab'ad solat, dia lupa, ya, maka imam tersebut melaksanakan sujud apa? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Apa yang seharusnya dibuat oleh makmum? Seharusnya dibuat oleh makmum adalah apa? Makmum pun ikut imam sujud sahwi. Oh, saya tak nak ikut sebab saya dah confirm dah, saya tak ada tinggal apa-apa dah. Batal sembahyangnya. Tak boleh. Ya, tak boleh. Dilarang para jemaah sekalian, ya. Hakata, begitulah yang diajarkan oleh para alim ulama kita, dan begitulah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ya. Bab yang ke-13 pula, adab-adab hari Jumaat. Nanti insya-Allah saya akan sambung lagi pengajian saya ini, ya, kitab Bidayatul Hidayah, insya-Allah pada hari Jumaat depan, insya-Allah, ya. Pada hari Jumaat depan, lebih kurang jam 8.30, insya-Allah saya akan mula seperti tadilah. Kita mula dengan membaca Ratib Al-Attas, setelah itu kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah, insya-Allah, ya. Adab yang ke-13 ini tentang adab-adab hari Jumaat ni agak panjang sikit, ya. Agak panjang sikit, lebih kurang 1 2 3 4 5 6 lebih kurang 6 muka surat para jemaah sekalian, ya. 6 muka surat, agak panjang sikit, ya. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan mula lagi, insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, selesailah kita daripada bab yang ke-12 ini dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali rahimallahu taala. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kita
keikhlasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan semua hajat-hajat kita dan memustajabkan semua doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita, merahmati guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada wabak penyakit ini yang sedang merebak, ya. Dan kita doakan juga ke semua umat Islam di mana juga mereka berada, mudah-mudahan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan untuk pemimpin-pemimpin kita di negara kita Singapura ataupun pemimpin-pemimpin negara-negara yang lain, ya, bersama rakyat jelatanya, mudah-mudahan di bawah naungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, ingin saya ingatkan pada diri saya dan juga para jemaah sekalian bahawasanya kita sudah sedia maklum dan kita tahu, ya, keadaan kita di negara kita Singapura dan juga mungkin negara-negara lain juga, ya, negara-negara lain juga, iaitu kita dinasihatkan untuk jangan keluar rumah, ya. Kita dinasihatkan untuk jangan keluar rumah, ya. Dan kalau boleh duduk dalam rumah. Kalaupun kita nak keluarlah kita dengan cukuplah dengan kita sendirian, ataupun mungkin kita dengan isteri kita keluar, anak-anak kita tinggal di dalam rumah, untuk kita apa? Untuk kita cari barang-barang keperluan di rumah kita, seperti barang-barang dapur, ubat-ubatan, ya, alat-alat untuk membersihkan tubuh badan kita, ya. Setelah itu cepat-cepat balik, ya. Dan kalaupun kita nak makan, kalau boleh apa? Kalau boleh kita nak beli makan, dinasihatkan kita beli makan dengan berbungkus, dan juga dinasihatkan kita kalau nak bawa bungkusan sendiri pun bawalah bungkusan sendiri, ya. Dan setelah itu cepat-cepat balik, ya, cepat-cepat balik. Jangan kita lama-lama di luar. Dan juga bila kita keluar, apa para jemaah sekalian, dinasihatkan, ya, pemerintah kita, government Singapura kita menasihatkan supaya apa? Kita memakai mask, ya. Pakai mask ni para jemaah sekalian, jangan sampai tak pakai mask, ya. Saya diberitahu juga oleh beberapa rakan-rakan saya yang berada dekat luar negeri, ya, ada sebahagian negara itu agak kurang sikit lah tentang penyakit wabak COVID-19 ini. Dengan apa? Satu, mereka tak keluar rumah, jarang sekali keluar rumah. Kalau perlu barulah keluar rumah. Nombor dua, mereka kalau keluar rumah, mereka memakai mask, ya. Bila selesai, bila sampai rumah, apa mereka buat para jemaah sekalian? Mereka akan buka mask tersebut, mereka akan buang, ya. Nanti ganti mask yang baru, ataupun mask yang kita boleh cuci kembali mask tersebut. Dan baju yang kita pakai buka, ya, cuci. Kita pun mandi. Supaya apa? Supaya tidak terjangkit kuman virus tersebut, ya. Begitulah dia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang boleh saya sampaikan dalam pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari-hari yang berikutnya, insyaAllah. Ihdinas wabillahi taufiq wabil hidayah wabil ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.